نوچندی میں کئی غیر حاضریاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن میں جب یہاں پر پہلی مرتبہ حاضر ہوا تھا تو رمضان کا مہینہ تھا، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں یہ والی نوچندی کسی نہ کسی صورت میں ضرور حاضری دوں، اور آج یہاں پر 12واں سال مکمل ایک یوں سلسلہ شروع کیا تھا، شعیب بھائی کے ساتھ یہاں پر آیا تھا، اور اس کے بعد یہ کوئی ڈکی چھپی بات ہی نہیں ہے، اور اچھا انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے مالکوں کے سامنے ہر قسم کا اعتراف کرتا ہے۔ میں دربار حسین سرکار کی شبیہ رکھی ہوئی ہے، میں اعتراف ہے مجھے آج جو کچھ بھی میں ہوں مجھے اسی دربار حسین کا ماشاءاللہ میرے علم میں اضافے کے لیے صحت تندرستی اور دنیا کے کونے کونے میں مجلس پڑھنے کے لیے آپ لوگ دعا کیا کریں، میں آپ کے لیے دعا گو رہتا ہوں، اور اپنی جانب سے میں معلوم نہیں کس ہستی کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں۔ شاہ جی نے بھی یہ کہا، ابو شاہ جی نے بھی، سندر بھائی سب نے کہا کہ 4 دن کے بعد ہے 10 رمضان، اور 10 رمضان رحلت ہے ام المومنین جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ۔ تو 2-4 باتیں کرنی ہیں اسی بی بی کی ذات پاک، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے مجھے یہ والا پنکھا بھی بند کر دو، اب آپ موسم نہیں کوئی بات ایک صلوات کا آواز بولیں۔ توجہ ہے نا؟ ہاں آپ سے ذرا تاکہ شور بھی کر، گرمی تو میں ویسے بھی آج نہیں ہے کسی کو نہیں۔ ام المومنین یعنی اس بی بی کی عظمت پر اس لیے آپ لوگ ضرور بولا کریں، یا اس بی بی کی ذات پاک کے بارے میں ضرور لوگوں سے پوچھا کریں، اس لیے کہ یہ کائنات کی وہ واحد شہزادی ہے کہ جب سب نے ساتھ چھوڑا تھا تو اس شہزادی نے محمد کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا، یعنی اس بی بی کی یہ پہلی فضیلت ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، ختیجہ لفظ ختیج سے نکلا ہے، اور ختیج کہتے ہیں کم عمر پانے والی عورت، لیکن کیونکہ یہ بی بی کا نور اپنی والدہ کے درج عصمت میں 6 مہینے رہا تھا، اور لوگوں نے کہا تھا کہ 5 مہینے کے بعد جب 6واں مہینہ لگتا ہے تو بی بی کی آمد دنیا میں ہو گئی تھی، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا انت ختیج، یہ کم عمر پانے والی بچی ہے، اس لیے کہ 5 اور 6 ماہ کے درمیان کی بات تھی، لیکن دنیا کو علم ہی نہیں تھا 5ویں مہینے کے بعد انسان خوراک لیتا ہے کہاں؟ اپنے ماں کے خون سے، اور خون ہوتا ہے نجس۔ اللہ جانتا تھا کہ ختیجہ کو ماں بننا ہے فاطمہ کی، جناب ختیجہ کو ماں بننا ہے فاطمہ کی، اللہ نے ایک خوراک بھی رجس کی جناب ختیجہ کے لیے تجویز دی۔ تھوڑا سا آپ بولیں گے، یہ بھی دیکھیں انما یرید اللہ لیصبح صاحب اعلی بیت و طاہرہ متطہرہ کی تفسیر ہے، قائمہ ہے یہ شہزادی، توجہ ہے آپ سے؟ آپ یہ یعنی اس بی بی کا آپ شرف یہاں سے سمجھیں کہ جب بی بی سیدہ خاتون جنت بی بی دربار میں گئی تھی نا حق لینے کے لیے، تو بی بی نے وہاں ایک عجیب جملہ کہا حاکم کو مخاطب ہو کر، بی بی نے فرمایا میں کوئی حق لینے نہیں آئی، پوری کائنات میری ملکیت میں ہے، میں جب چاہوں جو چاہوں جیسے چاہوں لے سکتی ہوں۔ بی بی فرماتی میں تو صرف تمہیں اتنا بتانے آئی ہوں کہ آج تم ظاہری تخت کے گھمنڈ پر جو بیٹھ کر مجھے اپنے دربار میں کھڑے کیے ہوئے ہو، میں صرف تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میں کائنات کی وہ واحد مستور ہوں کہ تم بھوکے مر جاتے اگر میری ماں کی دولت نہ ہوتی۔ میں دوبارہ کہتا ہوں تو بی بی نے فرمایا تم بھوکے مر جاتے اگر میری ماں کی دولت نہ ہوتی، تمہیں کلمہ نصیب نہ ہوتا اگر میرا بابا محترم نہ ہوتا، تمہیں کلمہ نصیب نہ ہوتا اگر میرا بابا۔ دیکھیے میں
12 साल पहले वाले सफ़र भी मेरे जहन में है। मैं खुद आज के दिन जो है ना मैंने खुद कहा कि जी मैं आ रहा हूँ, शाह जी को भी कहा, सुहेल भाई को भी कहा, क्योंकि मैं खुद देखना चाहता हूँ कि हर साल कुदरत कितना निखार देती है। मैं बस वो आपके सामने बातें करना चाहता हूँ। अच्छा, इस बीबी के बारे में ना मैं आज शायद बात थोड़ी पीछे से शुरू करना चाहता हूँ। ये जब बीबी खदीजा आज भाई दुनिया में आई ना 2 साल की थी, तो आप जानते हैं कि बच्चियों की फितरत होती है खेल कूद में, घर से बाहर जाना, सैर करना, खेलना और वापस आ जाना। बीबी की 2-2 साल की हम उम्र बच्चियां बीबी के साथ खेल रही हैं। एक शख्स ने देखा कि हर 2 साल की बच्ची के सर पर चादर नहीं है, मां सिवाय बीबी खदीजा की। नहीं तवज्जो फरमाई, आपने नहीं तवज्जो फरमाई। क्या कहा कि 2 साल की बच्ची होती क्या है शाह जी, इतनी सी, यानी वो बच्चियां घर से बाहर खेल रही हैं, हर एक के सर पर चादर विदा नहीं है, सिर्फ इस बीबी के। तो वो शख्स कहता मैं हैरान हुआ, मैंने उस बच्ची से कहा बच्ची तू भी बच्ची है और ये भी बच्चियां हैं, सुहेल भाई दुआ देंगे अगर मैंने बात इन्हें समझा दी। फरमाया तू भी बच्ची है, ये भी बच्चियां हैं, आपके सर पर चादर क्यों है और बाकियों के क्यों नहीं है? बीबी फरमाती मुझे इल्म नहीं है, मैं घर से मैं भी बगैर चादर के निकलने की कोशिश करती हूँ, मैं भी घर से आम बच्चियों की तरह बगैर चादर के निकलने की कोशिश करती हूँ, मगर अभी एक कदम मेरा घर से बाहर होता है और दूसरा अंदर होता है। अचानक मेरे कानों में एक गैब की सदा आती है, खदीजा सर पे चादर ले, तुझे मालूम नहीं तुझे मोहम्मद की ज़ौजा और बतूल की माँ मोहम्मद की ज़ौजा बनना। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत तुझे बनना है मोहम्मद की ज़ौजा, तुझे बनना है फातिमा की माँ, लिहाजा तू अपने सर पर चादर लेकर तवज्जो फरमाइएगा। और फिर आप जानते हैं कि इस शहजादी को इल्म तो बचपन से था। बीबी फरमाती कि जब माल और दौलत इतनी, शाह जी मैंने एक किताब में पढ़ा है कि 80,000 ऊंट बीबी के माले तिजारत मदीना से लेकर मक्का से लेकर शाम जाया करती। 80,000 ऊंट। ये अब आप सोचिएगा कि वो शहजादी की दौलत कितनी होगी। हक यही है कि आम शहजादी का जब भी नाम आता है तो आप कहते हैं फुला मुल्के सबा की मलका थी। कौन? जनाब बिल्किस। सुनते हैं ना, मुल्के सबा से तख्त आया था। क्या कहलाती है? मलका बिल्किस। और बीबी का नाम जब भी लिया जाता है तो लक़ब आता है मलिकातुल अरब। क्या बात। मैं अभी आपको एक फर्क बताऊंगा, फिर देखता हूं कि आज जनाब खदीजा के दौलत में से अपने घर की दौलत कौन भरना चाहता है। जो है ना, आप साहब मान कर देखिए, ये शहनशाह दो आलम की ज़ौजा की माँ का जिक्र कर रहा है। क्या कहा कि मलका बिल्किस, और बीवी के नाम के साथ जब भी आया मलिकातुल अरब, यानी अरबी में बादशाह को मलक कहते हैं और मलिक भी कहते हैं। इसी तरह औरत को, शहजादी को मलका भी कहते हैं, मलिका भी कहते हैं। फर्क बताओ, मलका क्या है और मलिका क्या है? मलका ताज और तख्त की मोहताज होती है। हो या मलका हो, वो ताज और तख्त की मोहताज है। ताज और तख्त है तो मलका है। मलिका उसे कहते हैं घर में भी हो तब भी शहजादी, तख्त पर हो तब भी शहजादी। ये बीबी ताज की मोहताज नहीं है, ये बीबी तख्त की मोहताज नहीं है। अपने महल में आराम कर रही है, अपने महल में आराम कर रही है। सरकार अबू तालिब आए,
सरकार अबू तालिब आए, रकुल बात किया, बताया जाकर कि खदीजा से कहो कि अबू तालिब आया। किसके साथ? अपने भतीजे मोहम्मद के साथ। किसके साथ आया? मोहम्मद के साथ। शाह जी, मैं चाहता हूँ कि जैसे बच्चे ये इतने उससे बैठते हैं, मैं ये ड्राइवर मोहम्मद से भी सुबह शाम मेरे साथ मजलिस होता है, इस यहाँ मैंने खास तौर पर यहाँ बिठाया, ये भी मजहब हक्का की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो शहर के हमारे अहबाब हैं, ये ज़्यादा गौर से किसी मौलवी को नहीं सुनते, लेकिन यहाँ इन बच्चों को भी देखोगे, जब तक पढ़ता रहूँगा ये गौर से सुनेंगे। बात समझिए कि कौन आया है? मोहम्मद अबू तालिब के साथ। जानते हैं कि नाम मोहम्मद में कितनी तासीर है? ये हम तो जल्दी जल्दी नाम लेते हैं ना, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूलल्लाह। कभी लफ्ज़ मोहम्मद की तासीर जानते हैं आप? कि मोहम्मद का इस्म, मोहम्मद की मोहब्बत करती क्या है? जनाबे ज़लीखा, जनाबे ज़लीखा, जब अजीज़े मिस्र का इंतकाल हो गया और जनाबे यूसुफ तख्त पर बैठे, तो ज़लीखा बूढ़ी हो चुकी थी, आप जवान थे, ज़लीखा बूढ़ी हो गई, मगर मोहब्बत दिल में जनाबे यूसुफ की थी, जिसकी वजह से इसने इल्जाम भी लगवाया, अजीज़े मिस्र का इंतकाल भी हो गया, जनाबे यूसुफ तख्त पर भी आ गए। तो अब ये बिकारन बन गई, यानी जब तख्त ही खत्म हो गया, यूसुफ जो तख्त पर आ गया, तो ये तो कनीज बन गई बिकारन। बिकारन बनकर नन्हे शाह जी उस रास्ते पर बैठती थी कि जहां से जनाबे यूसुफ का गुजर होता था, हमेशा वहां बैठ जाती थी। एक रोज जनाबे यूसुफ ने अपने घोड़े को रोक कर कहा, ज़लीखा यहाँ क्यों बैठती है? कहा, मैं जानती हूँ मैं बूढ़ी हूँ, तू जवान है, मैं जानती हूँ कि अब तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती, मगर मैं तो देखना चाहती हूँ कि तू कितना हसीन है, तू कितना हसीन है, मैं तो तेरे हुस्न को देखने के लिए बैठती हूँ। जनाबे यूसुफ ने वहां एक जुमला कहा, उसने कहा, बस मेरे हुस्न की वजह से जवानी लुटाने के बावजूद मेरी राह में बैठी है, काश तूने उस मोहम्मद को देखा होता जिसके सदके में मुझे ये काश तूने उस मोहम्मद को देखा होता कि जिसके सदके की वजह से अल्लाह ने मुझे ये हुस्न दिया। बस ये कहना था सुंदर शाह जी। ज़लीखा अपनी जगह से उठी और जाने लगी। जनाब यूसुफ ने कहा, जा कहाँ रही है? उसने कहा, वो मेरे दौर की तो बात ही नहीं है, अब मैं कभी तेरे रुख को नहीं देखूंगी, बल्कि मैं तो मोहम्मद को अब मैशर में दीदार करने के लिए मैं इस जगह से जा रही हूँ, तुझे नहीं देखूंगी। अब मैशर में, कयामत में मोहम्मद का दीदार करूंगी। क्यों? कि जिसका नाम इतना हुस्न वाला है, उसका चेहरा कैसा होगा? ये कहते ही ज़लीखा जैसे ही जाने लगी, फौरन आवाज़ गुजरता, यूसुफ, इसके दिल में मेरे महबूब के नाम की इतनी मोहब्बत, तू निकाह कर, जवानी जाने और मैं वापस आने का आज उसका वो मिला हमें। आप सलामत रहे। मोहम्मद आले मोहम्मद बुलाता ये हुस्न के बारे में ना मैं अब आपको बता दूं कि इसी 15 रमजान को, ठीक है ना, हुस्न के शहंशाह आप यहाँ जरूर मनाते हैं, ठीक है ना। पहले यहाँ पर मनकबत तो पहले भी उन्हीं का जिक्र होता था, मगर अंदाज कुछ और था, अब अंदाज कुछ और हो गया। और ये मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, ढोल पर नाम उनका अच्छा लगता है जो ढोल वाले हैं। मनकबत कसीदा खानी हुसैन के मिंबर पर जचती वैसे ही है कि जैसे उनका स्टेटस है, कबूल वो हर शय में करते हैं। आप ढोल बजाकर नाम लेंगे तब भी हुसैन की मां राजी होगी, मगर अगर आप उसके बगैर नाम लेंगे तो तब ज्यादा राजी होगी। तवज्जो है आप साहब, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। राजी दोनों सूरतों में है, क्योंकि नाम लिया जाता है। क्योंकि मैंने पढ़ रखा है तारीख हिंदुस्तान के अंदर कि एक शख्स ढोल बजाकर हुसैन का मातम करता था, तो साथ वाले ने रोक कर उसको कह दिया, ये क्या कि तो ढोल बजाकर हुसैन का नाम होता है। हाँ, उसने बंद कर दिया। तो आलम ख्वाब में जनाब सैयदा की जाते, उसने कहा वो ढोल बजा रहा था, ये इसका काम था, नाम तो हुसैन का ले रहा था। अल्लाह। तो ये जो इन्होंने बात की कि ज़लीखा को जवानी का आज पता चला
کہ لفظ محمد اور حسن محمد کی وجہ سے آپ لوگوں نے اسی محبت سے 15 رمضان کو تشریف لانی ہے. ملک کے معروف منقبت خان نوحہ خان سید فرحان علی انجمن ضرب علی وارث والی جو نیٹ یوز کرتے ہیں یا جنہوں نے دیکھا ہوگا کہ پورے ورلڈ میں نوحہ خانی میں ندیم سرور کے بعد اگر کراچی میں کسی کا نام ہے تو انہی صاحب کا ہے, اور وہ خاص طور پر آپ لوگوں کی محبت میں 15 رمضان کو یہاں تشریف لے کر تو اس میں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ انہوں نے میرے ساتھ ابھی سندھ کے اندر ایک جشن پڑھا تھا اور ڈیرہ غازی خان میں, تو وہاں انہوں نے اسی حسن کے بارے میں پڑھا تھا. تو وہ مصرع مجھے یاد ہے, وہ آپ کو اپنے ترنم میں اپنی آواز میں زیادہ اچھے طریقے سے سنائیں گے. اس میں بس وہ یہی تھا کہ جب 11 شعبان کو شہزادہ علی اکبر حسین کے گھر میں آئے نا, تو انہوں نے ایک بڑا پیارا مصرع کہا, انہوں نے کہا سنا ہے کہ آج یوسف بھی چھپ چھپ کے حسین کے گھر میں جھانک کر دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ آج زلیخا بھی سختے کے اندر آ گئی کہ اتنا بڑا حسن کا شہنشاہ ہے. تو پھر آپ دیکھیے جو پھر شہزادہ حسن ہوگا وہ آپ کو لطف آئے گا کہ اب پتہ چلا کہ نام محمد کی وجہ سے زلیخا کو حسن ملا. سہیل بھائی یہ بھی سارے چپ بیٹھے ہیں, جبکہ یہ ان میں سے یہ سب جانتے ہیں کہ محمد ایک نہیں, یہ سارے محمد ہیں. جس کا نام لے لیا اسی نے جوانی لوٹا دی. جس محمد کا نام لے لیا اسی نے جوانی دے دی. پہلے محمد کے نام کی وجہ سے زلیخا کو جوانی ملی, حسین نامی محمد کی وجہ سے حبیب ابن مظاہر کو جوانی ملی. ساری کی ساری باتیں ہمارے پاس ہیں. بہت شکر گزار ہے نا. توجہ, ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں. یاد ہے کیا کہا بی بی ابو طالب نامی محمد نامی بھتیجے کے ساتھ آیا. جناب خدیجہ نے اپنی مسند چھوڑ دی, کہا ابو طالب کے ساتھ محمد نامی بھتیجا. انہیں مہمان خانے میں بٹھایا, کا پردہ لگا دو, پردہ لگا دیا. ابو طالب سے گفتگو ہوئی. بی بی سمجھ گئی کہ جو کچھ عالم ارواح میں دیکھا تھا وہ نظارہ سامنے پیش آ رہا ہے. وہ شمس کے چہرے والے محمد پر نگاہ پڑی. بی بی نے فرمایا کہ یہ لو اونٹوں کی مہار, آج سے تجارت تمہارے حوالے. ابو طالب محمد کو لے کے 80,000 اونٹوں کی مہار لے کر جو چلنے لگے. کنیز نے کہا یہ ساری مہار ایک ہی شخص کو کیوں دی؟ کہا میں نے تجارت کے لیے نہیں دی, 80,000 اونٹوں کے ساتھ 80,000 اونٹوں کو پکڑنے والے بھی ہوں گے. کہاں؟ کہا 80,000 افراد وہ بھی ہوں گے جو ان اونٹوں پر سامان لا دیں گے بھی. کہاں؟ فرمایا بی بی مقصد کیا ہے؟ کہ میں نے ساری مہر اس کو دے کر ان 80,000 کے لوگوں کے کاروان کو بھیجا ہے شام تک. صرف تیری نوکری یہ ہے کہ جیسے ہی یہ کارواں چلے تو بتانا کہ 80,000 دھوپ میں تھے, کیا ان پر سایہ تھا یا دھوپ تھی؟ مجھے وہ آج سے 3 سال پہلے کہ یہاں پر پڑھی وہ نظم کے 2 مصرے یاد آ گئے کہ بی بی خدیجہ نے میسرہ نامی یہودی کو بھیجا تھا کہ میں تمہیں محمد نامی تاجر کے ساتھ بھیج رہی ہوں, تو انہیں تجارت بھی کرنی ہے اور اس کی خامیاں ڈھونڈنی ہے. میسرہ یہودی ہے. آیا, 14 دن کے سفر کے بعد آیا اور آتے ساتھ ہی بی بی خدیجہ نے کہا بتا محمد میں کون کون سی خامیاں ہیں. اس نے کہا بی بی جو میں نے اس میں خامیاں دیکھی ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں. اس کی پہلی خامی یہ ہے وہ حسن کا راجہ ہے, شرافت کی جبی ہے. دیکھیے میں یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ ساتھ میں یہ اپنی ماجی سے دعا لینے کے لیے مولا امام حسین ان کا سایہ ہمارے سروں پر سامنے اور جن کی مائیں دنیا سے جا چکی ہیں مولا ان کے درجات میری والدہ کے میرے والد کی اولاد درجات. توجہ ہے وہ حسن کا راجہ ہے, شرافت کی جبی ہے. کہا پہلی خامی وہ حسن کا راجہ ہے, شرافت کی جبی ہے, وہ فرش پہ رہتا ہے مگر عرش نشی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ اب والے مصرے پر کون بولے گا اور کون نہیں بولے گا. جو ہے نا سہیل بھائی میں نے آپ کو بھی شادی سب کو دیکھا ہوا ہے, جب یہاں 14 رمضان کو ترنم میں پڑھا جاتا تھا نا تو ویلے آپ کیسے دیتے تھے. اب میں بھی شعر پڑھنے لگا اور پھر دیکھوں گا. وہ حسن کا راجہ ہے. چلیے مجھے ویلے نوٹوں کی صورت میں نہیں, نعرے کی صورت میں دیتے, یہ بھی آپ کو رعایت کرتی ہے. توجہ ہے نا آپ صاحب, یہ فیصلہ مگر آپ کے اوپر ہے کیا کرنا ہے. وہ حسن کا راجہ ہے, وہ حسن کا راجہ ہے,
शराफत की जबी है, वो फर्श पे रहता है मगर अर्श नशी है। मैसरा यहूदी है, उसने मुसलमानों के मुंह पर तमाचा मारा। वो कहता है वो हुस्न का राजा है, मोहम्मद वो हुस्न का राजा है, शराफत की जबी है, वो फर्श पे रहता है मगर अर्श नशी है, किरदार से लगता है कि हम जैसा नहीं है। हुस्न का राजा है, शराफत की जबी है, वो फर्श पे रहता है मगर अर्श नशी है, किरदार से लगता है। आप तो ये जानते हैं कि बहुत सी उम्मुल मोमिनीन ने कहा कि जो दिन में सुई घूमती थी वो मैं रोशनी में नहीं, रात को मोहम्मद की पेशानी से निकलने वाले नूर से घूम लिया करती थी। ये बात समझ में पूछा, आप जुमला समझना मत जाओ। वो हुस्न का राजा है, शराफत की जबी है, वो फर्श पे रहता है मगर अर्श नशी है, किरदार से लगता है कि हम जैसा नहीं है। बीबी बिखराए जो जुल्फे तो सवेरा नहीं होता, वो रात को चाहे तो अंधेरा